वैसे सच ते झूठ की मोटे ਜਿਹੇ रूप ਵਿੱਚ परिभाषा करनी होए, सच वो वस्तु ਹੁੰਦੀ है जिस ਵਿੱਚ बदलाव नहीं आਉਂਦਾ। झूठ वो वस्तु ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹੜੀ बदल जाती है, जो इटरनल है, एथरनल है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बदलाव नहीं। जो अज तो 1 करोड़ साल पहला भी ऐसा ही सी, अज भी वैसा ही है, और अज तो हज़ारां करोड़ां साल बाद भी वैसा ही रहेगा। उन्होंने कहते हैं सच। मनुख दे जे विहार की गल करिए, ये 5 साल पहला इहदा विहार कुछ होर सी, 5 सालों बाद कुछ होर हुंदा है, उस चों 10 सालों बाद कुछ होर हुंदा है। कारण क्योंकि हजे ये झूठ नाल जुड़िया होया है। झूठ विच बदलाव ने तो मनुख के मन में भी बदलाव आउंदे रहिंदे ने। इस करके मनुख हजे सच नाल नहीं जुड़िया, क्योंकि जो सच नाल जुड़ गया है, सवेरे उठदियां ही जैसा है शाम नूं भी वैसा होएगा, अगले दिन भी वैसा होएगा। उहदे सुभाव विच कोई बदलाव नहीं, सच्चाई ते खड़ा है। दुनियावी तौर पर असीं वेखने हाँ सच की है, जिवें 2 ते 2 4 ने, ये सच है। 3 ते 3 6 ने, ये सच है। ये सच ते है, पर सदीवी सच नहीं है। ये सच ते है, पर ये सदीवी नहीं है। अज तो कोई 1000 साल पहला तो ये है ही नहीं सन, अज तो बदलाव आया है। अज तो करोड़ों साल पहला 2 ते 2 नहीं सन, फिर सच नहीं है, क्योंकि अज तो करोड़ साल पहले सच वो है जिहदा कोई आदि नहीं। क्योंकि जिस चीज़ का आद हुंदा है उसका अंत भी अवश्य हुंदा है। जिस चीज़ का कोई आद है, जिसकी कोई शुरुआत है, उसका अंत भी पक्का है। इस करके कहा जाता है मनुख सच्चाई दे नाल जुड़, सच नाल जुड़। और सच की परिभाषा की दी गई है, वैसे तो यह कहा गया परमात्मा जिहड़ा है उसका कोई रूप नहीं है। रूप ना रेख ना रंग किश, 3 ही गुण हुंदे ने किसी की शख्सियत नूं दस्सण बारे। या तो उसका रूप भावें वो पदार्थ भी है, या तो कहने वो बहुत सोहना है। कोई भी चीज़ है बड़ी सुंदर है, पदार्थ है भावें कोई। दूजी गल हुंदी है रेखा, उसकी लंबाई चढ़ाई। फिर क्या जाता है वो इड्डी वड्डी है, इड्डी छोटी है, ये हुंदी है रेखा, डायमेंशनस। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, पर जिन्ने भी ये रूप विखते हैं ये उसदे ही ने। उसका कोई रूप नहीं है, पर आ जिहड़ी दुनिया विख रही है ये उसका ही रूप है। इत्थों ही तो पता लग रहा सानूं उसका। जे ये दुनिया ही ना हुंदी फिर परमात्मा बारे तो कितों पता लगना ही नहीं सी, क्योंकि मनुख ने ही नहीं सी होना। ये जिहड़ी सृष्टि बनी है ये परमात्मा तो बनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी नियम बने ने, जिन्ने भी कानून बने ने, ये ਉਹਦੇ ਤੋਂ बने ने, उस तो बाहर नहीं कुछ भी बनया। हुण इस सृष्टि दे विच जो जो चीज़ां उसने बनाईयां ने, किवें किवें बनाईयां ने, ये वो जानदा है। इस करके कहा जाता है सच बड़ा बेअंत है। वड्डे कीआं वड्डियाइयां किछ कहना कहण ना जाए। परमात्मा वड्डा है, उस दियां वड्डियाइयां भी कहियां नहीं जांदियां।
इस करके वो तो बेअंत है, उसकी जिहड़ी बनाई कुदरत भी है वो भी बेअंत है, इहदा भी कोई अंत नहीं। वो वक्री गल है, मनुख की अज्ञानता मुड़ मुड़ के दावे करती है असीं रब दा अंत पा लवांगे, पर अज तो दुनिया ये मन गई है। एक स्टीफन हॉकिंग होया पिछे जी, उसकी डैथ हुई है, साइंटिस्ट। कहना पहला जिहड़ी दुनिया सोचती सी कोई 8-10 ग्रह ने, कहना नहीं मैं ये जान चुकिया एक ग्रह नहीं है, लखां ही ग्रह ने। एक सूरज नहीं है, लखां ही सूरज ने। जी सूरज लखां ने, चंद्रमा लखां ने, फिर मनुख की की औकात है? कुछ भी नहीं। ताई महाराज ने सच्चे पातशाह ने मनुख नूं ये भी एक गल कही है, मनुख की हंकार की हवा नूं मध्यम पाउण दे लई, पर गुरु साहब ने एक गल ये भी कही है, जद रहना नाही ਏਤ जग तां कायत गर्भ हंडिए। हे मनुख जदों तू इत्थे सਦੀवी रहना ही नहीं, फिर इत्थों दीयां रहन वालियां चीज़ां ते तेरा हंकार ठीक नहीं है। तेरे कोल शरीर है, रूप है, रंग है, कोई आर्थिक तौर पर कोई पदवी है, आर्थिक तौर पर तू अमीर है, फिर एक गल याद रखी, ये सदीवी नहीं हैं, क्योंकि इत्थों एक नहीं अमीर, दुनिया अमीर हो के गई है। जिन्होंने लोग मनते होंदे सन, एक नहीं, लोकी बहुत अमीर अमीर आर्थिक तौर पर ऐसी ऐसी दुनिया इत्थों गई है जिहदा सारी दुनिया ते ही राज सी। एक मनुख का तो किसी एक शहर ते होएगा, एक देश दे होएगा, ऐसे भी राजे होए ने जिन्हां दा पूरे विश्व ते ही राज सी, विश्व वाले भी गए ने। इस करके महाराज गल सच दी करते हैं। सच सुनाए सी सच की बेला। सच असल दे विच की है? सच वो वस्तु जिस विच बदलाव नहीं है, जिहड़ी रोज रोज बदलती नहीं है। अज तो करोड़ों साल पहला भी जिहड़ी सी, जो अज भी है और अज तो करोड़ों साल बाद भी रहेगी। इस करके परमात्मा ने ये पृथ्वी साजी है। ये पृथ्वी दे विच दी मनुख परमात्मा नूं विंदा है, और दोवें तरीकों नाल वेख्या जांदा है। वैसे तो परमात्मा निर्गुण स्वरूप है, पर उहदा सरगुण स्वरूप ये पृथ्वी है। ये सारे का सारा उहदा रूप ही है। ताई गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा सी, आरती करन दी लोड़ नहीं है, आरती तो उहदी हो रही है। गगन मह थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। ये तो सारा दिन पृथ्वी परमात्मा की आरती करती पई, मनुख नूं आरती करन दी लोड़ नहीं परमात्मा की। आरती किवें करेगा? इस करके महाराज कहंदे ने एक परमात्मा है, परमात्मा तो अगे पृथ्वी है, आ सारी दुनिया है। पर गुरु साहब एक गल होर कहंदे ने, जो कुछ तुसीं वेख रहे हो खत्म होएगा। दृष्टमान है सगल मथेना। और महाराज अज की जिहड़ी पंक्ति है सुखमनी साहब जी की, इहदे विच सच्चे पातशाह जिहड़ी गल नूं उजागर करते रहे, महाराज ने सत 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 प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किनै वखियानी। वो स्वामी वो परमात्मा सच है, मतलब है, पर गुरु के प्रसाद नाल, गुरु की कृपा नाल कोई इस नूं वखियान कर पाउंदा है। हरेक मनुख सच तई नहीं पहुँच पाउंदा, क्योंकि सच ते पहुँचण तो पहला बड़ा कुछ मनुख नूं सहना पैंदा है। सच ते पहुँचण तो पहला बड़ियां चीज़ां मनुख के राह विच बंधन बनदियां ने। हुण असल दे विच मनुख दुनिया दे विच माया दे विच जदों कमाउंदा है, हौली हौली जिवें जिवें माया दे विच प्रवृत्त हुंदा है, मनुख दे अंदर दा लोभ इस नूं हौली हौली ऐसा प्रवृत्त कर दिंदा है माया दे विच,
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਭਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪੂਰਤੀ ਦਾ, ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ। ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਸਤਰ ਲੈਣੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਸਜੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਤ 'ਚ। ਲੋਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ 40 ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸਟ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪੇਂਟ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਜੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਜੂਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਝੂਠ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਜੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਅਵਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਜੋ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਗਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਏ ਪਿਆ ਕਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਏ? ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਸ ਸੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਏਗਾ? ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਨੇ? ਸਵੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੂੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ। ਰੂਪ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਾ ਜਾਨਤ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, 5 ਤੇ ਗਏ, ਵਧਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਘਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਲਏਗਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੀ ਹੈ।
क्योंकि ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਵੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਏ ਜਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੈ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਤਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੋਕੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਚੱਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੋਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਾਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਨਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੀਭਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੰਤੋਖੀ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੇਈਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ 10,000 ਅਕਸ਼ਰ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਉਹ 10,000 ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। 10,000 ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗ ਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਹਰੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਰਾਤੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੱਚ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਜਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝਣਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੁੱਝਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਵੱਧ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬੁੱਝਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਨਾ, 9 ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਨਣਾ ਵਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ 125 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਸ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹੱਸਣਾ, ਆ 3 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ, ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚਿੰਨਾ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। हे परमात्मा तेरा रूप हमेशा सोहना ही है, अत सुंदर अपार अनूप। हे परमात्मा तू अत सुंदर है, अपार अनूप, तेरा कोई पारावार नहीं है। बस मनुख एक बारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ये कह सकता है, परमात्मा जी मेरी बुद्धि खत्म कर दिओ बस, क्योंकि जदों तई ये बुद्धि रहेगी मैं तेरे नाल मुकाबले च लग्या होया। उदों तई ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਰਕ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਰਕ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੇ ਤਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। पर जे परमात्मा उहदे तर्क विच आ जाए फिर परमात्मा वड्डा नहीं है। फिर मनुख हरेक चीज़ नूं तर्क की निगाह नाल वेंदा है, तर्क की निगाह नाल कदी परमात्मा वेख्या जा ही नहीं सकता।
हाँ जे नाल हिरदा है, हिरदे दे विच शरधा हुंदी है, ऐसी गल नहीं। भगतां ने भी गुरबाणी विच तर्क भी दिते ने, पर वो तर्क निर्मल ने, हिरदे दे नाल ने, शरधा दे नाल ने। इस करके महाराज कहते भला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप है परमात्मा, तू अपार है, मेरी इतनी बुद्धि नहीं। बस यही तो महाराज बार बार ना गुरबाणी च बहुते शब्द यही ने, हे परमात्मा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन मनुख ये कहता ना मैं कुछ भी नहीं, फिर वो कहता मैनू इनू मेरी जरूरत है। वैसे मनुख परमात्मा ने कहते तू मैनू बस आ पदार्थ दे दे, बाकी यदि वरतों मैं अपने आप करांगा। नहीं परमात्मा तू मैनू रोटी दिती है ना, इनू खवाउणा ते पियाउणा ये भी तू ही मैनू मत बख्श। मैनू माया दिती है, कित्थे लाउणी है कित्थे नहीं लाउणी है, ये मैनू माया ये मैनू बख्श अपने वल्लों। मैनू शरीर दिता है, मैनू ज्ञान भी बख्श। ये तो हुंदी है मनुख की मंग। तो जदों बड़े मनुख कृतज्ञता दे नाल मंग करदा है, बड़े तरस दे नाल मंग करदा है, बड़े हंझुआं दे नाल मंग करदा है, परमात्मा उस दिन उहनूं वो दिंदा भी है। पर गल इन्नी है, मनुख जदों मंग कर रहा है, उहदी मंग दे विच करुणा होनी चाहिए है। मनुख की मंग दे अंदर तरस होना चाहिए है, मनुख की मंग दे अंदर बेफलता होनी चाहिए है। हरेक मनुख अपनी बुद्धि के तर ते अपने आप को कुछ ना कुछ समझी खड़ा है। महाराज कहते उदों तो ही परमात्मा नाल ते तेरा कोई रिश्ता नहीं, लड़ाई है परमात्मा नाल। इस करके अत सुंदर अपार अनूप निर्मल 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 तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। तेरी बाणी निर्मल है और सुनी कित्थों है? हरेक दे हिरदे विच। परमात्मा की बाणी कित्थे है? हरेक दे हिरदे विच है। क्योंकि परमात्मा कित्थे है? दिल विच है, हरेक दे हिरदे विच। दिल का मतलब ये नहीं आ जिहड़ा असीं दिल आ शरीर वाला दिल है, फिर तो डॉक्टर कढ़ लेना ही परमात्मा नूं बाहर। इस दिल विच नहीं है वो। जे आपां समझे भी इस हालत विच है, इस दिल विच नहीं, अनुभव दे विच। जिहड़ी चीज़ अनुभव हो जाती है ना, वो जिहड़ी चीज़ पक्की हो गई वो दिल का हिस्सा बनती है, अनुभव दे विच है। भाव हौली हौली मनुख परमात्मा वाल चली गया। जो जो बंदगी की थोड़ी जी समझ आई, उन्होंने कहते ये चीज़ पक्की हुई। जिहड़ी चीज़ समझ आ जाए ना वो पक्की हो जाती है। जो मनुख अनुभव दे विच आ जाए परमात्मा की, थोड़ा थोड़ा परमात्मा अनुभव विच आ जाए, फिर मनुख नूं ये पक्का हो जाता है परमात्मा मेरे नाल है। महाराज बाणी दे विच कहंदे ने कहो नानक ते जानीए सदा बस तुम साथ। जे गुरु साहब तो परमात्मा का एड्रैस पूछना हो ना, वो कित्थे रहिंदा है, महाराज कहते दूर जाने की लोड़ नहीं है, तेरे नाल ही है। और कमाल की गल है, एडा वड्डा परमात्मा कहते ने सारिया चीज़ों का मालक, काम तेन गऊ उहदे वस विच, सब कुछ उहदे वस विच ते है मनुख दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब इड्डी वड्डी चीज़ नूं लैके भी मनुख किड्डा छोटा बनया फिरदा है। इड्डा वड्डा परमात्मा जिहने कहते सारी सृष्टि रची है, तो वह कित्थे रहिंदा है? तेरे नाल। पर बाणी दे विच महाराज कहते हैं एक हीरन हुंदा है ना, हीरन दे कोल कस्तूरी हुंदी है, खुशबू हुंदी है, पर हीरन कैसा हुंदा है बेचारा, सारी उम्र हीरन नूं कस्तूरी दा नहीं पता लगदा। महाराज बाणी दे विच कहते ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। जिवें कस्तूरी हीरन दे नाल है, हीरन नूं पता नहीं है। परमात्मा मनुख दे नाल है, पर मनुख अचेत है, इहनूं पता ही नहीं है, इहदे नाल ही है। ये लभदा कित्थों है? शांति कित्थों लभदा बाहरों? कदी किसे कोल जांदा है, कदी किसे कोल जांदा है, कदी किसे कोल। अपने अंदर ईडे वड्डे भंडार नूं वेंदिया मनुख भखारी बनया फिरदा। एवें समझ लो एक मनुख अपनी जेब दे विच हज़ारां करोड़ां रुपये लई फिरदा होए ते उहनूं जेब दे विच रुपये रख के भुल जाण, क्योंकि भरम दे विच ही ते दुख ने। भुलेखा लग जाए मेरे कोल कुछ भी नहीं, तो लोग आके मंगदा फिरे। भी सियाणा मनुख कहंदा अपनी जेबां वाल हत्थ मार, हत्थ मारदा वेखदा नोट निकले ने, कहंदे मैं तो पागल ही रह गया, सारी उम्र लोकां कोल मंगदा रहा, जेब विच हत्थ मारिया ही नहीं। मनुख सारी उम्र बार बार तुरया फिरदा, अंदर हत्थ मारिया ही नहीं, अंदर वो बैठा है। सारी उम्र बार बार उन्होंने लभदा रहा, अंदर उन्होंने लभ्या ही नहीं। बुल्ले शाह कहंदा है
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਜਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝਾਂਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੰਗਾਲਤਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਪ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਹੀ ਵਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।